भगवान लक्ष्मीनारायण जो सेवा पूजा चली जगतर कल्याण करने गाँव समस्त मंगल कहीं ओडिशा रे कहुई 12 मास 13 यात्रा ओडिया जातिर पुनई पर्व जानी यात्रा लगी रही से प्रधान मुख्य गोटे यात्रा होची आज चैत्र पूर्णिमा। चैत्र मास प्राय तो देखा शक्ति मान पूजा करा जाए, शक्तिपीठर पूजा करा ये सब मंदिर सब धूप दीप पणा छणा ये सब दे पूजा पाठ करा जाए। और खुशी कथा यही गाँव में लक्ष्मीनारायण पूजा होती, शंकर जी भी अच्छा, लक्ष्मीनारायण ब्रह्मा भी अच्छा, सरस्वती अच्छा, सब देवता रही। विशेषकर ये सब पूजा पर्व इतिहास हूँ मंगल विधान करने कैवर्त समाज तरफ जो चैत्र पूर्णिमा के जो पूजा कर नाभ पूजा कर नौकार पूजा कर आधार जीविका निर्वाह करने तार प्राचीन इतिहास अच्छे। ये कौन सी देखा शिक्षा पूजा नहीं, ये परंपरा रही इतिहास अच्छी ओडिशा रे जमी जानी यात्रा घोष यात्रा जमी रही रथ यात्रा विभिन्न प्रकार से यात्रा रही से ये भी गोटे चैती यात्रा विशेषकर सारा ओडिशार प्रभाव अच्छे घोड़ा नाच प्रसिद्ध करा चैती यात्रा किंतु ये आम गाँ भाई मैंने जो साधु मान डाक नगर कीर्तन कले ये सबुठ बड़ कथा। ये कली जुगे हरिनाम कीर्तन भली अधिक भल कार्य किसी ना लोक मान मंगल कल्याण हरिनाम कीर्तन दरकार। आज जदि से हरिनाम भी कौन साधु मान द्वारा होता है तार महत्व अलग। आम जहाँ भी डाक हरिनाम कर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे समस्ते गाई पारे गाँव समस्ते गाई पारे। किंतु जो माने सब किसी छाड़ी आसते भगवान पाखु घर द्वार सब किसी छाड़ी ठाकुर पाखे अच्छा ये साधु माने भक्त जो माने विशेषकर आश्रित होती जो माने भगवान पर आश्रित होती घरे भी जो मैंने आश्रित होते तिलक धारण करते तुलसी माली धारण करते विभिन्न प्रकार अखाद्य त्याग कर नियम नीति नियम रोते से साधु सत भक्त मान जो जो कीर्तन हम ना भगवान बेसी खुशी होती। साधु मुखे हरिनाम यही मात्र चाहिए संसार जिनेदार कौन वस्तु ना तेणु साधु सत मान डाकी जो कोई साहि आपण माने जो पवित्र चैतन्य उपलक्षे जो सत्संगर जो व्यवस्था कर आम समस्त ग्रामवासी मान धन्यवाद जनाऊँ। भगवान समस्त मंगल करते। शुण 3 दिन कौन करेंगे 3 दिन देखिए विषय शास्त्र वर्णना कराई संसार देख परीक्षित महाराज जी भागवत वर्णना कराई। परीक्षित महाराज प्रश्न कर सुखदेव गोस्वामी को कहले हे महाराज संसार लोक मानकर सबुठ मंगल कार्य कर कौन अनुष्ठान अच्छी जहाँ पालन कले मंगल हम सबुठ मंगल विधान कौन सी कहले देख सबुठ मंगल कथा होची वासुदेव भगवती भगवती वासुदेव भक्ति योग कहुई तत भव्य भगवान वासुदेव प्रति यदि भक्ति जाजन करवा ये हूँ सबु शास्त्र सार कथा। या बड़ी मंगल विधान किसी ना आप मरुभूमि अच्छी मरुभूमि खाली बाली थाए मरुभूमि राजस्थान जी मरुभूमि अच्छी खाली बाली से पानी संधान ना मरुभूमि गोटे लोक चली चली जाऊ केमती कष्ट अनुभव कर गोड़ हाथ जली जाऊ पोड़ी जाऊ खरा बाली पूरा गरम हो तेणु से श्रांत क्लांत बड़ कष्ट पाऊ से संसार हूँ मरुभूमि
ସଂସାର ମରୁଭୂମିରେ ଆମମାନେ ଗୋଟେ ପଥିକ, ଯେମିତି ମରୁଭୂମିରେ ଗୋଟେ ପଥିକ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ପାଏ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଏ ସେ, ଆଉ ସେ ତାର ବସିବା ପାଇଁ ବି ସ୍ଥାନ ନଥାଏ, ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ମାନେ ତୃଷା ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଜଳ ବି ନଥାଏ, ପାଣି ନଥାଏ, କ୍ଷୁଧା ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ବି ନଥାଏ, ବିଚରାଟା ଖାଲି ବାଲି ଉପରେ ଚାଲି ଚାଲି କଷ୍ଟ ପାଉଥାଏ। ସେମିତି ସଂସାରକୁ ଗୋଟେ କୁହାଗଲା ମରୁଭୂମି। ଏ ମରୁଭୂମି ସଂସାର ଆମମାନେ ସବୁ ପଥିକ ଯାତ୍ରୀ ଆମମାନେ। ତେଣୁ ଯୋଉ ମରୁଭୂମିରେ ଆମେ ଯୋଉ ଯାତ୍ରୀ, ଆମେ କଣ କଷ୍ଟ ପାଉଛେ? ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ମିଳୁଛି, ଜୀବନ ସାରା ଦୌଡୁଛେ କିଛି ଟିକେ ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ, କଷ୍ଟ ପାଉଛେ, ଏଥିରେ କ୍ଳାନ୍ତ ଶ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯାଉଛେ ଆମମାନେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛେ ଆମମାନେ। କେତେ କଷ୍ଟ ଯେ ଜନ୍ମ କଷ୍ଟ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ କଷ୍ଟ, ବୁଢା ହେଇଗଲେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ହେଲେ ବଡ଼ କଷ୍ଟ, ଆଉ ରୋଗ ଶରୀରକୁ ରୋଗ ହେଇଗଲେ କେତେ କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ସଂସାର କଷ୍ଟ ହିଁ କଷ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କହିଛନ୍ତି, ଦେଖ ପରୀକ୍ଷେ, ଏ ମରୁଭୂମି ସଦୃଶ ସଂସାରରେ ଯୋଉ ମଣିଷମାନେ ସବୁ ଦୌଡୁଛନ୍ତି ରହୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ଖାଲି କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ଜନ୍ମରୁ କଷ୍ଟ, ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ ଏମାନଙ୍କର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ। ଏମାନେ ଯାହାକୁ ସୁଖ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେ ସୁଖଟା କଣ ଜାଣିଛ ନା? କଣ କିଛି ମେଞ୍ଚେ ପଇସା ଠୋଳ କରିବା, ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିଦେବା, ଆଉ ଜମି ବାଡ଼ି ଘର ଦ୍ୱାର ଭୌତିକ ଉନ୍ନତି କରିବା, ଆଉ ବିଶେଷ କରି କିଛି ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଲୋକ ଆମକୁ ଟିକେ ସମ୍ମାନ କରିବେ, এইটাକୁ ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସୁଖ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ଲୋକମାନେ ସଂସାରରେ ଦେଖାଗଲା, ଯୋଉମାନଙ୍କର କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ଅଛି, ଘର ଦ୍ୱାର ଟିକେ ଭଲ କରିଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ଟିକେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ସୁଖୀ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛେ। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଧନ ନାହିଁ, ପଇସା ନାହିଁ, ଖାଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ, କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗରିବ ବୋଲି କହୁଛେ। ଇଏ ତ ସାଧାରଣ ବିଚାର। କିନ୍ତୁ ସାଧୁମାନେ ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଋଷିମୁନି ମାନେ ଏକଥା ସ୍ୱୀକାର କରିନାହାନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା ମୂର୍ଖମାନଙ୍କର ବିଚାର। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବଡ଼ ହେଇଗଲେ ସେ କଣ ସୁଖୀ, ତାକୁ ସୁଖ କୁହାଯିବ? ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେ ତ ମରିଗଲା ପରେ ଧନ ନବନି ନା, କିଛି ତ ନେଇପାରିବନି, ଗୋଟେ ଭୁଳି ବି ନେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ସଂସାରରେ ଯୋଉ ଭୌତିକ ଉନ୍ନତି କୁହାଯାଇଛି, ଜମି ବାଡ଼ି ଘର ଦ୍ୱାର କରିବା, ଆଉ ଅର୍ଥ ଠୋଳ କରିବା, ଟଙ୍କା ରଖିବା, ସମ୍ମାନ ମିଳିବ ଆମକୁ, ଯଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଏସବୁ ସୁଖ ବୋଲି ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଟା ସୁଖ ନେଇ ବାସ୍ତବ। କାହିଁକି ନା ସାରା ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ପଛରେ ଦୌଡୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସୁଖ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ବାସ୍ତବରେ ସୁଖ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଭଜନ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି ଚିନ୍ତନ କରିବା, ଭଲେ ଆମେ ଯିଏ ଯୋଉ କର୍ମ କରୁଛେ ସେ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମର ଦୁର୍ଲଭତା ହଉଛି, ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରାଗଲା, ଆମକୁ ଭଗବାନ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ କରିନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ମଣିଷ ଜନ୍ମର ମଣିଷ ଜନ୍ମର ସଫଳତା ଯେ ଆମେ ମଣିଷ ଭଳି କର୍ମ କରିବା, ଆଉ ମଣିଷ ଭଳି କର୍ମ କରିବାର ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଚିନ୍ତନ କରିବା। ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କ'ଣ ହରିନାମ କରିବେ ନା? ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ହରି କଥା ଶୁଣିବେ? ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା ପାଠ ଏସବୁ ଜାନି ଯାତ୍ରା ପର୍ବପର୍ବାଣି କ'ଣ ମଣିଷମାନେ କରୁଛନ୍ତି ନା? ଯେମିତି ଆମ ସରକାର ନିୟମ କରିଛନ୍ତି, କୋର୍ଟ ଲୋକମାନେ ଜେଲ ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ମଣିଷମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ନା? ଗାଈ ଗୋରୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କିଏ ଯାଉଛନ୍ତି? ତେଣୁ ଆମ ସଂସାରରେ ନିୟମ ଅଛି ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ସଂସାରରେ ନିୟମ ଅଛି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏ ନିୟମକୁ ଯେଉଁମାନେ ମାନୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖୁସିରେ ମରିକି ଯାଉ ସଂସାର ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ନିୟମକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଦଣ୍ଡ ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏକଥା କୁହାଯାଇଛି, ସଂସାରିକ ଲୋକମାନେ ଯାହାକୁ ସୁଖ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଏ ବାସ୍ତବରେ ସୁଖ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ସୁଖ ନୁହେଁ ବାସ୍ତବରେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଲୋକ କିଏ ନାହାନ୍ତି ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ହାତ ଉଠେଇ କହିବ ଯେ ମୁଁ ସୁଖରେ ଜୀବନଟା କଟେଇଲି ବୋଲି। କେହି ସୁଖ ନାହାନ୍ତି, ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ରହିଛି, କିଛି ନା କିଛି ଦୁଃଖ ଥିବ। ଆମେ ବାହାରୁ ଦେଖୁଥିବା ଗୋଟେ ଲୋକ ହସୁଛି, କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରିବାନି ସେ ଭିତରେ ବହୁତ କାମ ଥିବ, ସେ ଜାଣିପାରିବାନି। ଆମେ ବାହାରକୁ
ଆସୁଛୁ ଲୋକ ସଙ୍ଗରେ ହସି ହସି କଥା କହୁଛେ ଭିତରେ ଯେ କେତେ କଷ୍ଟ କି ଦୁଃଖ କି ଯନ୍ତ୍ରଣା ପରିବାରରେ ସୁଖ ଘରେ ସୁଖ ବାହାରେ ଘରେ ଦୁଃଖ ବାହାରେ ଦୁଃଖ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଅଛି ଏପଟେ ମନ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଦଉଛି ଶରୀର ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଦଉଛି ଖରା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ହେଲେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଶୀତ ଆସିଲେ ଦୁଃଖ ହଉଛି ବର୍ଷା ବି ଆସିଲେ ଦୁଃଖ ହଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେବତା ମାନେ ଦୁଃଖ ଦଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ସଂସାରରେ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ ମଶା କାମୁଡ଼ିଲେ ଦୁଃଖ କଣ୍ଟା ପୁଡ଼ିଗଲେ ଦୁଃଖ କେତେ କଷ୍ଟ ଅଛି ସବୁ କଷ୍ଟ ହିଁ କଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ସୁଖ ବୋଲି ତମେ ଯାହାକୁ ଭାବୁଛ ଏ ବାସ୍ତବରେ ସୁଖ ନୁହେଁ ସୁଖ ତ ଅଛି ସଂସାରର ଆର ପାରିରେ ଅଛି ସୁଖ କୋଉଠି ଅଛି ସଂସାର ଆର ପାରିରେ ଅଛି ସୁଖ ବୋଲି ତୁମେ ଭାବ ଯେ ସୁଖ ତ ଅଛି ମାୟାର ଉପାୟ ଏ ମାୟା ସଂସାର ଆର ପାରିରେ ସୁଖ ଅଛି ତେଣୁ ଇଏ କ'ଣ ଅଛି ତମେ ଯାହାକୁ ସୁଖ ବୋଲି ଭାବୁଛ ସେ ସୁଖ ନେଇ তোমাকে ଦୁଃଖ ଦେବାର ପରେ ସୁଖର ନାଁ ଧରିକି ସେ ଆସିଛି କହିଛନ୍ତି ତମେ ଯାହାକୁ ସୁଖ ବୋଲି ଭାବୁଛ ସଂସାରରେ ସେ ଆସିଛି ସୁଖର ନାଁ ଧରିଛି ସେ କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର ଦୁଃଖ ହିଁ ତମକୁ ଦେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସୁଖ ଅଛି ସଂସାର ଆର ପାରିରେ ଅଛି କହିଲେ ମାୟାର ଉପାୟ ସଂସାରର ମାୟାର ଉପାୟ ଯେମିତି ଗୋଟେ କାହାଣୀ କୁହାଯାଇଛି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଲା ରଜା ଅଛନ୍ତି ରାଣୀ ସାହିବ ବି ଅଛନ୍ତି ସେ ମହାରାଣୀ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଥରେ ରଜା ରାଜଭବନ ଉପରେ ଛାତ ଉପରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ପବନ ଖାଉଛନ୍ତି ସେ ଛାତ ଉପରେ ଟହୁଲୁଛନ୍ତି ସେ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ହାର ପିନ୍ଧିଥିଲେ ପୁରା ମୋତି ମାଣିକ ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁନା ରୂପାର ଗୋଟେ ଅଲଙ୍କାର ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା ଅଲଙ୍କାର ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ ସେ ରାଜପ୍ରସାଦ ଉପରେ ରାଜଭବନ ଉପରେ এই সময় বড় গোটে ইগল আসলা ছঞ্ଚାଣ ଗୋଟେ ସେ ଆସି କ'ଣ କରୁଛି ମହାରାଣୀଙ୍କ ବେକରୁ ହାରଟାକୁ ଝାମ୍ପିକି ନେଇଛି ପକ୍ଷୀଟା ଇଏ କହିଲା ଆରେ ନେଇଗଲା 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 ଧର 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 କହିଲେ ରଜା ପାଟି କଲେ ରଜା ମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଆସିଲେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସବୁ ଦୌଡ଼ିଲେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ବଡ଼ ପକ୍ଷୀଟା କ'ଣ କରୁଛି ମହାରାଣୀଙ୍କ ବେକରୁ ହାରଟାକୁ ଝାମ୍ପି ଧରି ପଳେଇ ଉଡ଼ି 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 କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା ଦେଖାଗଲା ଶେଷରେ ରାଣୀ ମା ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁଃଖରେ ରହିଲେ ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହାରଟା ଥିଲା ସେ କହିଲେ ଆରେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ କଲେ କାନ୍ଦିଲେ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହାର ତିଆରି କରିଦେବି ରାଣୀ ଜିଦ୍ ଧରିଲେ ନାଇଁ ନା ମୋତେ ସେଇ ହାରି ଦରକାର ମୁଁ ଯୋଉଟା ପ୍ରଥମେ ପିନ୍ଧିଥିଲି ପକ୍ଷୀ ଯୋଉ ନେଇଗଲା ରାଜା କହିଲେ କୋଉଠୁ ଆଣିବ ରାଣୀ ତ ଜିଦ୍ ଧରିଲେ ରଜା ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ ଦେଖ ସେ ହାରକୁ ଯିଏ ନେଇ ଆସିବ ମୁଁ ତାକୁ ରାଜ୍ୟରୁ ଅଧେ ଦାନ ଦେବି ରାଜ୍ୟରୁ ଅଧଟାକୁ ଦେଇଦେବି ଏଇଠି ତ ରାଜା ଘୋଷଣା କଲେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ପରସ୍ପର କଥା ଗାଁ ଗାଁ ସହର ଗଳି କନ୍ଦି ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଗଲା କହିଲେ ମହାରାଣୀଙ୍କର ହାର ଗୋଟେ ହଜିଯାଇଛି ସେ ହାରଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପକ୍ଷୀ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଧରି ପଳେଇଛି ସେ ହାରଟା ଯଦି ଯାହାକୁ ମିଳିବ ରାଜା ତାକୁ ରାଜ୍ୟରୁ ଅଧେ ଦାନ କରିବ ତାପରେ ଦେଖାଗଲା ସମସ୍ତେ ହାର ଖୋଜିବାର ବ୍ୟସ୍ତ ହାର ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା ଆସିଲା ଆରେ ଭାଇ ଯଦି ହାରଟା ଭାଗ୍ୟରେ ମିଳିଯିବ ଏତେ କାମ ଧନ୍ଦା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କଷ୍ଟ ପଡ଼ି କ'ଣ ଆରାମରେ ରାଜା ହେଇଯିବ ଅଧା ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଅଧେ ରାଜ୍ୟ ମିଳିବ ସମ୍ପତ୍ତି ଏତେ କଷ୍ଟ କିଏ ପଡ଼ିବ ସଂସାର ଟିକେ ଖୋଜିବା ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଲା ଗୋଟେ ଲୋକ ସେ ରାଜନଗରଠୁ କିଛି କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ବିରାଟ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଅଛି ସେ ପୋଖରୀରେ କ'ଣ ଖରା ଦିନ ସେଇଟା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଅଛି ତଳେ ପୁରା କର୍ଦ୍ଦମ ଅଛି ମାନେ କାତ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ଗଲା ମାତ୍ର ଗୋଡ଼ ପଶିଯାଏ ସେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯାଇଥିଲା ନିଜର
ସକାଳୁ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ବା ଯାହା କିଛି ବାହ୍ୟ କ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା, ସେ ପୋଖରୀକି ଯାଇଛି, ଦେଖିଛି ହାରଟା ପାଣିରେ ଅଛି। ହାରଟା ଅଛି, ସେଥିରେ ସେ ହାରଟାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ପାଣି ଭିତରେ, ତାପରେ ଦେଖିଲା ହାରଟା ମିଳିଲାନି, କୋଉ କାଦେ ମାଟି ଭିତରେ ପଶିଗଲା ବୋଧେ, କାଦେ ଭିତରେ। ତାକୁ ସେ ଖୋଜୁଛି, ତା ଘର ଲୋକ ଆସିଲେ, କଣ ଆଜି ଆସିନାହାନ୍ତି ଏତେ ସମୟ ହେଲା। ସେ ଘର ଲୋକଟା ଦେଖ ଏଠି ହାରଟା ଏଇଠି ଅଛି, ତାକୁ କହିବୁନ ଆମେ ଖୋଜିବା। ତାଙ୍କ ଘର ସାରା ଖୋଜୁଛନ୍ତି, କଥା କଣ କହିବ ନା, ତୁଣ୍ଡ ପାଇଁ ତ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ପଡ଼ିଶା ଘର ଲୋକ ଜାଣିଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାଁ ସାରା ପ୍ରଚାର ହେଇଗଲା। ଗାଁ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ, ପଡ଼ୋଶୀ ଗାଁ ଲୋକ ବି ଜାଣିଲେ, ପଞ୍ଚାୟତ ସାରା ଜାଣିଲେ, ବ୍ଲକ ସବୁ ଲୋକ ଏରିଆ ସାରା ଜାଣ ପଡ଼ିଗଲା। ଦିନେ କଣ ହେଇଛି, ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଲୋକ ଯାଇছে ସେଠି ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ରାଜା ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଘରେ ଯୋଉ କାମ କରୁଥିଲେ କର୍ମଚାରୀ କେହି ଆସିଲେନି। ପାଣି ବାଲା ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ଆସେନି, ଝାଡୁ ବାଲା ଝାଡୁ କରିବା ପାଇଁ ଆସେନି, ଫୁଲ ଦେବାଲା ଫୁଲ ଦେବା ପାଇଁ ଆସେନି, କ୍ଷୀର ବାଲା କ୍ଷୀର ଦେବା ପାଇଁ ଆସେନି। ରାଜା ରାଣୀ ଉଠୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଜି ରାଜପ୍ରସାଦରେ, ହୋବାଲା କିଛି ନାହିଁ। ଗଲେ ଲୋକ ଯା ଗଲେ କଣ, ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକିଲେ, ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ପଠେଇଲେ, ଭାଇ ତମେ ଯାଇ ଦେଖ ତ ଆଜି କେହି କାମକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆରେ ମହାରାଜ କଣ କାମକୁ ଆସିବେ ନା, କଣ ମୁଁ ଖବର ନେଇଛି, ହାରର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି, ସବୁ ହାର ଖୋଜିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ସମସ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଯିବେନି ମହାରାଜ, ଯଦି ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ କାହାକୁ ମିଳିଗଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ତ ରାଜ୍ୟର ଅଧେ ଦେଇଦେବେ ନା, ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଅଧା ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଯିବ, କାହିଁକି ସେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିବ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଯେତେ ସବୁ ତ ଟଙ୍କା ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ଟଙ୍କା, ଏକ ଲୋଭ ନା, ଲୋଭରେ କାଳେ ଟଙ୍କା ବାନ୍ଧି ବେଶୀ ହେଇଯିବ, ଡବଲ ହେଇଯିବ। ଆମର ସବୁଠୁ ଲୁଟି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, କେତେ କମ୍ପାନୀ ବୁଡ଼ିଗଲା ଲୋଭ। ପ୍ରାୟ ଲୋକମାନେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ି ଟଙ୍କା ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଚତୁର ଲୋକ ବୁଦ୍ଧି ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ବାନ୍ଧେ ଟିକେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ତଳନ୍ତର ମିଳିବ ବା ଡବଲ ହେଇଯିବ, ଲୋଭରେ ବାନ୍ଧି ଦଉଛି, କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଫେରାର ହେଇଯାଉଛି ପରେ। କେତେ ସେ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଭାଇ ବୁଝିବା ଟିକେ। ରାଜା କହିଲେ, ତ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ତମେ ଟିକେ ଯାଅ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ, ପୋଖରୀ କୂଳକୁ ଆସିଲେ, ଦେଖିଲେ ସାରା ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ସବୁ ସେ ପୋଖରୀଟା କରୁଛନ୍ତି, ଖୋଳୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସେ ଧରୁଛନ୍ତି, ପୁରା ପୁରା ପୋଖରୀ କାଦ ଚିପୁଛନ୍ତି, କାଳେ ମିଳିଯିବ ହାରଟା। ହାରଟା ଭିତରେ ଅଛି ନା, ହାରଟା ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ନିହାତି ମିଳିଯିବ। ମିଳିଲେ କାହା ହାତକୁ ମିଳିଗଲା ତା ଭାଗ୍ୟ ଓଲଟିଛି। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଛିଡ଼ା ହେଲେ, କହିଲେ, ଆରେ ଭାଇ ମୋ ଜୀବନଟା ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ପଡ଼ିଗଲା, ମୁଁ ବି ଯଦି ଟିକେ ଖୋଜିବି, ଯଦି ମତେ ମିଳିଯିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ରାଜା ହେଇଯିବି ନା, ଅଧା ରାଜ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନ କେତେ ଦିନ କଟେଇଲେ। ସିଏ ବି ନିଜର ଡ୍ରେସ୍ ଓହ୍ଲେଇଲେ, ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧିଲେ, ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେ, ସିଏ ବି ଯେ ପୂଜାପୂଜି କଲେ। ରାଜା ଦେଖିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ, ଗଲେ କୁଆଡ଼େ। ବହୁତ ସମୟ ପରେ ରାଜା ନିଜେ ଆସିଲେ, ପୁରା ପାଲିଙ୍କିରେ ଆସିଲେ, ସାରା ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେଇଠି। ରାଜା ଚିନ୍ତା କଲେ, ଛିଡ଼ା ହେଲେ, ବହୁତ ସମୟ ଛିଡ଼ା ହେଲେ, ସମସ୍ତେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ। ରାଜା ଭାବିଲେ, ଆରେ ଏଇ ଲୋକ ଭିତରୁ ଯଦି କାହାକୁ ହାରଟା ମିଳିଯିବ ତାହେଲେ ମୋ ରାଜ୍ୟର ଅଧେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ। ମୁଁ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ସମୟ ନଷ୍ଟ କାହିଁ କରିବି, ମୁଁ ବି ଯଦି ଖୋଜିଦେବି, ମତେ ଯଦି ମିଳିଗଲା ମୋ ହାରଟା, ତାହେଲେ ମତେ କାହାକୁ ରାଜ୍ୟ କିଏ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ମୋ ରାଜ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ରହିବ। ରାଜା ବି ନିଜର ମୁକୁଟ ବୁଲେଇଲେ, ଡ୍ରେସ୍ ଓହ୍ଲଉଛନ୍ତି, ମାନେ ପୋଷାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛନ୍ତି। ସେଇଠି କଣ ଥିଲା, ପୋଖରୀ ମୂଳରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବରବୃକ୍ଷ ଥିଲା, ବଟବୃକ୍ଷ। ସେ ବଟବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଗୋଟେ ସାଧୁ ବାବା ବସିଥିଲେ, ବୃଦ୍ଧ ମହାତ୍ମା ଜଣେ ବସିଥିଲେ। ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ କେମିତି ସବୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଦିନ ସକାଳଠୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ସେ ମିଳିବ ବୋଲି ହାରଟା। ଶେଷରେ ଦେଖିଲେ ରାଜା ମୋତେ ଖୁସି ହଉଥିଲେ। ଏ ଭଗବାନ, ସେ ରାଜାକୁ ଡାକିଲେ, ମହାରାଜ ଇଆଡ଼େ ଏପଟେ ଆସନ୍ତୁ। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଦଣ୍ଡ ଶେଷରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେ ଲୋକମାନେ କିଛି ବୁଝିଲେନି, ହାର କୋଉଠି ଅଛି କୋଉଠି ନାହିଁ କିଛି ବୁଝିଲେନି, କିଛି ଅନୁସନ୍ଧାନ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ବି ଶେଷରେ ଲୋଭରେ ଆସନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି। ଘଟଣା କଣ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ହେଇବାକୁ କୁହବ। ରାଜା କହିଲେ ସବୁ ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଉ, ସବୁ
कूलू चली आस सब लोग कूलू चली आसिले साधु बाबा कहले समस्ते चुपचाप बसतु 10 मिनट खंड समस्ते चुपचाप बसिले तापर कौन है पूरा से जो पानी से जो दड़ा चट्टा करते पानी को धीरे धीरे पानी परिष्कार हो गला निर्मल देखागला स्थिर हो गला पानी चहलिला ईश्वर पर देखागला हारला देखागला पानी भीतर साधु कहले देखो हार देखा सो लोक मैंने दौड़िया प्रस्तुत आता हार को धरिया साधु बाबा चित्कार कले ना 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 राजा कहले राजा हारटा देखुं ना हाँ हार से ना हार कौन अच्छे ऊपर को हाथ देखे ऊपर देखला से बरगछर शाखा अच्छी गोटे डाल हारटा ओहलिक अच्छे कारण से पक्षीटा जो बसला जो पक्षी महाराणी बेगर हार चोरी कर से डाल बस से हार छाईटा पड़ूला जल तेणु से हार भले देखा जाता जो लोक मैंने जाऊँच पाटा चहली दौरान हारटा उभा नहीं हो पानी स्थिर हो हारटा देखा जाए तेणु राजा ये सब प्रमाण सब बोकामी सब हार तो ऊपर अच्छी ना तले खुशी सब सेमती कहला सुख तो अच्छे मायार उपारे सुख बोली किसी ना संसार ये जगत जगत आम सुख पछे दौड़ुचे प्रकृति संसार सुख ना सुख तो अच्छी अलग जगह भौतिक माया संसार ऊपर अच्छे तार छायाटा पड़े हार अच्छी ऊपर हार छाईटा पड़े पानी रे सुख अच्छी भगवान को दरबार और सुख अच्छी जो अंतकरण किंतु आम खोजुचे बाहर जगत में खोजुचे तेणु कहले सुख बोली तुम्हें भाव जाए तुम जहाँ सुख बोली भावुच से तो सुख ने तुम्हारे दुख देवार परे दुख देवा से आसी वास्तव सुख है भगवान भजन करिया भजन मान सेवा करिया कीर्तन करिया जप करिया ये सब दिन पर्वपर्वाणी जहाँ भी आम रही वैदिक शास्त्र जो सब रखा जाए अनुष्ठान करने से सब जो करवा आध्यात्मिक चिंतन ताहले वास्तव सुख मिल कि सारा दुनिया में किसी बुद्धि विचार कर सब दौड़ मिछ सुख पचे अच्छा जदि एमती नुहे जे पैसा द्वारा सुख मिलू अर्थ जदि आसीज कि सुख ही मिलूँ कि सामयिक सुख अल्प सुख से प्रकृत सुख से दी प्रकार सुख अच्छे गोटे सुख बाहर को सुख भाया देखा कि परिणाम बड़ भयावह परिणाम बाहर को सुख भाई देखा किंतु वास्तव से दुख मिश्रित सुख बहुत गुड़े दुख मिसिक अच्छे से आउ सुख हूँ नित्य सुख जो दुखर कौन प्रश्न ना